جو جانور لاکھ کا تھا وہ بھی 2 لاکھ کا ہو گیا. جو انکم ہے وہ سیم ہے لیکن جو اخراجات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. عیدی تو یہ بچے آپ کو پتہ ہے ہمارے سے تو لیں گے ہی, دادی دادا سے بھی, ہاں قربانی سے ہٹ کر بھی یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہم سے لینے والے وہ ہم سے بھی لیں گے, جن سے ہم نے لینی ہے ہم ان سے لیں گے. تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے رشتہ دار بھی صاحب حیثیت ہوتے ہیں. تو میں پلیز ان سے ریکویسٹ کروں گا غریب عوام کو دھیان میں رکھیں. رشتہ داروں والا کھاتا جو ہے نا یہ چلتا ہی رہے گا, وہ تمہارے رشتہ دار ہیں, انہیں رشتہ داروں والا وہاں پہ حصہ بھی الگ سے ہے, وہ ہے تو صحیح لیکن نہ دے رشتہ داروں کو, کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو غریب عوام ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. میں اللہ کے فضل سے میں کسی رشتہ دار کو گوشت نہیں بھیجتا. السلام علیکم ناظرین, نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس. ناظرین, سب سے پہلے آپ تمام مسلم امہ کو میری طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. یہ دن بڑا مقدس ہے اور یہ دن ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کے راستے میں ہم نے جو سب سے بہترین اور جو سب سے عزیز تر جو چیز ہے ہماری, ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. اور پھر اس چیز کا جو ریزلٹنٹلی جو ہم یہ چیز یہاں سے جو عکس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں موڑتا. وہ اسماعیل علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس کر سکتا ہے. تو ہمیں بھی وہ اس کے خزانے بہت بڑے ہیں, اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو ہمیں بھی ملینز ٹائم اس کو بڑھا چڑھا کر وہ واپس کرنے کا قادر ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سماجی ورکر جناب شہباز احمد ڈوڈی صاحب. ان سے ہم کچھ ایک چیزیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے. اور اسپیسیفکلی مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو پچھلا انٹرویو کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کوئی ویلفیئر کے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی. تو آج پھر ایک موقع بنا ہوا ہے, تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان پروجیکٹ کے اوپر بھی لازمی گفتگو کروں گا کہ ان کا جو کام تھا, جو انیشیٹو انہوں نے لینا تھا, وہ کہاں تک پہنچا ہے. تو آئے چلتے ہیں شہباز صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہباز بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. ویسے بھائی آپ سنائیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. شہباز بھائی سب سے پہلے تو آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. سیم ٹو یو, آپ کو بھی عید کی خوشیاں, ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. اور جو ہمیں سب دیکھ رہے ہیں, سب میرے بہن بھائیوں کو, مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. شہباز صاحب, عید کے اس مقدس دن کے اوپر ہم کیا اس میں سے کنکلوژن کیا ہم ڈرا کرتے ہیں کہ یہ دن اسپیسیفکلی ہم کیوں مناتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے نبی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحان تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کی جگہ بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دمبا پیش کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہیں. مسلمان ہیں, ہمیں اس موقع پہ ہمارے نبیوں کے, ہمارے اللہ کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو قربانی ہے نا, یہ ہمیں چاہیے. سب سے مین چیز جو ہے سب قربانی ہمیں کس چیز کا, آج کا جو دن ہے وہ کس چیز کا احساس دلاتا ہے؟ قربانی اتنی ضروری کیوں ہے؟ اتنی ضروری اس لیے ہے, جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہوئی ہے, قربانی کی توفیق دی ہوئی ہے, ان لوگوں کو یہ چاہیے جو ہمارے ایریا ارد گرد غربا ہیں, مسکین ہیں, سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو گوشت بھی تقسیم کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ہمیں تعاون کرنا چاہیے. شہباز صاحب, اس چیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ عید کے اس موقع کے اوپر جس طرح ایک دم سے انفلیشن نے ہر بندے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا, بلا تفریق اس کی لپیٹ میں امیر بھی, جو مڈل کلاس تھا وہ اب بلو پاورٹی لائن چلا گیا, جو بلو پاورٹی لائن تھا وہ ویسے ہی اس کے افاقوں تک بات آ چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں, ان حالات کے اندر قربانی دینا اس میڈیم جو مڈل کلاس لوگ تھا, کیا اتنا آسان ہے, ان کے ایزی ایکسیس ہے ان کی, کہ یہاں پھر اس دفعہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ قربانی کی سعادت سے محروم رہیں گے؟ جو مڈل طبقہ پہلے ہو رہا تھا نا, مثال کے طور پہ ایک بندہ ₹1,00,000 کی کیپیسٹی رکھتا تھا, ٹھیک ہے بھائی میں قربانی پہ اسپینڈ کر لوں, لیکن ابھی اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو جانور 1,00,000 کا تھا وہ بھی 2,00,000 کا ہو گیا. ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. تو بندے کی جو انکم ہے وہ سیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اخراجات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ناممکن ہے مڈل طبقے کا بھی
पर जो बंदा ये सोच रहा था मैं लाख की कुर्बानी दे रहा हूँ, उसके लिए पॉसिबल नहीं है अभी। शहबाज साहब, इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए मैं एक क्वेश्चन आपसे ये लाजमी करना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जब हमने इंटरव्यू किया था उसमें आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया था कि हम प्रोजेक्ट्स कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं वेलफेयर के, उसके फिर आपने नाम भी कुछ बताए लाइक डुडी वेलफेयर फाउंडेशन या फिर इस तरह का वो 2-3 और नाम थे। उनके ऊपर कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या आपने इनिशिएटिव वो ले लिया है, क्या हो रहा है उसके हवाले से? अवैस भाई तकरीबन 2 घंटे आपको भी हो गए इधर आए हुए, तो आपने जजमेंट तो किया होगा। ये लोग इस नौबत तक जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि गुर्बत ने इतना तंग कर दिया आवाम को, आवाम की सोच से बालातर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हर काम को करना, लेकिन जो गरीब आदमी आपके दरवाज़े पे चल कर आ जाता है सबसे पहले वो है, बाकी ये सब चीज़ें बाद में हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी कोशिश है, हमने करना है इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोग तकरीबन 2-3-4 यूनियन काउंसिल्स के लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो डेली रूटीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन होगा। शहबाज साहब, अब हल्की सी शरारत भी बंदे को साथ साथ आई जाती है कि आप ईद का जो दिन है आपका कैसा गुजरता है, या फिर सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या मसरूफियात हैं? स्पेसिफ़िकली मैं फ़ैमिली के हवाले से बात कर रहा हूँ। फैमिली के साथ इधर ईद वाली, ये ईद जो है गोश्त वाली ईद है, ठीक है। कुर्बानी करते करते ही शाम पड़ जाती है, ठीक है। तो आवाम के साथ ही और बच्चों के साथ इधर घर पे ही टाइम गुजर जाता है, कहीं निकला नहीं जाता। तो इस ईद पे कोई ईदी शीदी मिलती भी है, या फिर क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने कहा था कि ईदी शीदी हम अभी भी लेते हैं स्टिल अपने वालिदैन से, तो इसमें क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ये तो ईद कुर्बान है ना? जी जी, ईदी तो ये बच्चे आपको पता है हमारे से तो लेंगे ही, दादी दादा से भी, हाँ कुर्बानी से हटकर भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो हमसे लेने वाले वो हमसे भी लेंगे, जिनसे हमने लेनी है हम उनसे लेंगे। अल्लाह का सिस्टम है ये, अल्लाह का शुक्र है ये सिस्टम चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो। शहबाज भाई, आखिर पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम उम्मा को, और स्पेसिफ़िकली इस चीज़ को देखते हुए कि जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, इन्फ्लेशन को ले के महंगाई जितनी हो गई है, हर गरीब आदमी से तंग आया, ना सिर्फ गरीब आदमी बल्कि मिडिल क्लास तबका जो कि खुश फहमी में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था कि शायद वो बेहतर है दूसरों से, वो भी इसमें पिस के रह चुका है। तो इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए लोगों को क्या मैसेज देंगे आखिर पे? अवैस भाई, मेरे पास तकरीबन हर माह हर 8-10 दिन के बाद मीडिया वाले आते हैं, तो मेरी पहले दिन से जब से लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो सब असीयत लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, उनके इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग हैं, कुछ लोग ये नहीं है एक बंदा कमाने वाला है उसके 6 बच्चे हैं, वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ये कमा रहा है भाई, देखना इस बात को, एक बंदे की 20,000 सैलरी है, ठीक है, 6 बच्चे हैं उसके, वो स्कूल भी जाते हैं, उनने खाना भी खाना है, तो 20,000 में तो उनका बंदा खाना नहीं पूरा कर सकता, ठीक है। तो मैं सब असीयत लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार करता हूँ, प्लीज़ एक तो ये कुर्बानी वाली ईद है, गोश्त में ये ना सोचें पर फ़लाँ रिश्तेदार ना रह जाए, ये सोचें पे यार जो फ़लाँ हमारे एरिया में फ़लाँ गांव में गरीब आदमी है उधर किसी ने कुर्बानी नहीं की, या हमारे गांव में 7 लोगों ने कुर्बानी की है, तो उनमें 5 हैं या 2 हैं या 3 हैं जिन्होंने गरीबों को भी देना है। ज़्यादातर लोगों की ये सोच है यार फ़लाँ रिश्तेदार न रह जाए, तो जो सब असीयत लोग हैं उनके रिश्तेदार भी सब असीयत होते हैं। तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा गरीब आवाम को ध्यान में रखें, रिश्तेदारों वाला खाता जो है ना ये चलता ही रहेगा, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्हें रिश्तेदारों वाला वहाँ पे हिस्सा भी अलग से है, वो है तो सही, लेकिन ना दे रिश्तेदारों को, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। जो गरीब आवाम है उसके साथ तावन करें। मैं अल्लाह के फजल से मैं किसी रिश्तेदार को गोश्त नहीं भेजता, मैंने 2 वेड़े लिए हैं, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से घर में एक बोटी भी नहीं रखी, ठीक है, 2 बकरे हैं उसमें घर पे भी रख लेंगे, अगर कोई किसी रिश्तेदार को देना है उसको भी दे लेंगे, लेकिन ये जो 2 वेड़े अल्लाह के फजल करम से ये गरीब आवाम की। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, शहबाज अहमद डूडी साहब आपसे बात कर रहे थे, इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी अवैस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।